ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ನನ್ನವರೇ ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಹೋದರೇನು, ನೀನೊಂದೇ ಸಾಕಿನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ. ನನ್ನವರೇ ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಹೋದರೇನು, ನೀನೊಂದೇ ಸಾಕಿನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ಕರೆದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎದೆಗೆ ಸೋಕಿತು. ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ಕರೆದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎದೆಗೆ ಸೋಕಿತು. ಈ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾದೆನು, ಈ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾದೆನು. ಬಯಸೋದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನೆ, ಪ್ರತಿ ನೆನಪು ನೀನೇ ನೀನೇ. ಬಯಸೋದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನೆ, ಪ್ರತಿ ನೆನಪು ನೀನೇ ನೀನೇ. ಒಣಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬಳಲಿತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮ ನನಗಾಗಿ ದೊರಕಿತು. ಒಣಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬಳಲಿತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮ ನನಗಾಗಿ ದೊರಕಿತು. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದು, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದು, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ಮಧುರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂತೈಸಿದೆ, ನಿನ್ಮಧುರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂತೈಸಿದೆ. ಪೂಜಿಸೋದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನೆ, ಅನುರಾಗದ ಆರಾಧನೆ. ಪೂಜಿಸೋದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನೆ, ಅನುರಾಗದ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಾತ್ರವನೇ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಮರಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನೀ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಾತ್ರವನೇ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಮರಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನೀ ಪ್ರೀತಿ
ಕೇಳಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂದವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂದವು ಯಾಕಯ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕಯ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೀನೇ 안녕하세요. 시작합시다. 안녕하세요. 몽골 우리 윤석경 형제사님 기도하는 걸로 그렇게 할까요? 예. 예. 기도하겠습니다. 하나님 은혜 감사합니다. ప్రీతుల తండ్రి నీకు స్తోత్ర. 주 안에서 형제 되게 하시고 또한 사역을 함께 할 수 있도록 축복해 주시면 감사드립니다. ప్రభా మీరు మమ్మల్ని అందరినీ సహోదరులుగా ఒకటిగా చేర్చి అందరూ కలిసి మేము ఆరాధించి మీ వాక్యాలు వినే కృప ఇచ్చినారు మీకు వందనాలు. 오늘 말씀을 전하는 신봉수 목사님 외에 성령의 감동하심 주시고 ఈ రోజు వాక్యం ప్రకటిస్తుంటే మన షిమ్మంగ్స్ పాస్టర్ గారిని మీరు దీవించండి. 말씀을 듣는 우리 모두에게 길을 열어주셔서 진리를 깨닫게 하여 주옵소서. ప్రభా ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కొక్కరిని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించి మీ యొక్క మార్గంని తెరవండి. 모두에게 건강 허락하여 주시고 ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ఆరోగ్యం దయచేయండి. 하는 사역 외에 하나님의 축복이 넘쳐나게 하여 주옵소서. వాళ్ళు చేస్తుంటే పరిచర్యల్ని మీరు దీవించండి. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 전주영 찬양사역자님 묵상해 주시겠습니다. ఈ రోజు మన మధ్యలో చుంజూన్యాంగ్ అని చెప్పేసి ఒక సంగీతానం గారు ఉన్నారు. వాళ్ళు కొరియా లాంగ్వేజ్ లో ఒక పాట పాడతారు. వాళ్ళు పాట పాడిన తర్వాత మనం దేవుని వాక్యాలకు వెళ్దాం. మనం తొలి మీద 할렐루야. హల్లెలూయా. 오늘 기도해 주신 우리 하나님 또 찬양해 주신 우리 전주영 찬양 전달자님 너무 감사를 드립니다. ప్రార్థన చేసిన కొరియా పాస్టర్ గారికి, పాట పాడిన చుంజూన్యాంగ్ సంగీతానం గారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. 오늘 우리의 또 인코 신학교 또 우리 목사님 여러분들을 환영합니다. ఈ రోజు ఇంకో బైబిల్ కాలేజ్ మీకు అందరికీ నా వందనాలు. 우리 목사님들께서는 정말로 그 세 가지를 잘해야 되는데 첫 번째는 그 말씀 준비를 잘해야 됩니다. పాస్టర్లైన మనం 3 కార్యాలు ఎప్పుడు చేయాలి? మొదటగా దేవుని వాక్యాన్ని మంచిగా మనం సిద్ధపడాలి. 두 번째 준비는 이사할 준비를 잘해야 됩니다. 무슨 준비야? 이사 어디든지 갈 준비. 어디로 రెండోదిగా మనం దేవుని చిత్తం ఎక్కడ దేవుడు మనం పంపిస్తాడో అక్కడ వెళ్ళేదానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. 세 번째는 우리 목사님들은 죽을 준비도 잘해야 됩니다. మూడోదిగా మనం మరణించేదానికైనా ఎప్పుడు సిద్ధపడి ఉండాలి. 저는 오늘 우리
인도의 인코 신학교 또 인도 목사님들에게 정말로 예수님의 제자가 되기를 바라는 마음에서 예수님께서 12제자를 파송할 때 있었던 이야기를 하려고 합니다. ఈరోజు ఇంకా బైబిల్ ఇలా కలిసి వచ్చిన సేవకులకి నేను ఈరోజు చెప్పబోయే మాటలు ఏమంటే మనమందరూ యేసు ప్రభుకి మంచి శిష్యులుగా మారాలి. మనం మంచి శిష్యులుగా మారాలి అంటే యేసు ప్రభు 12 మంది శిష్యులను ఎన్నుకునేటప్పుడు జరిగిన కొన్ని విషయాల్ని కార్యాల్ని నేను మీతో పంచుకునేదానికి ఇష్టపడుతున్నాను. 우리 목사님들은 지금부터 마태복음 10장을 한번 펴주시기를 바랍니다. మత్తయి రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయంని మనం తీస్తాము. మత్తయి రాసిన సువార్త 10. 그 1장에서 42절에는 예수님께서 12제자를 파송하는 이야기가 나옵니다. 10వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 42 వచనాల వరకు ఆ 12 మంది శిష్యుల్ని ఆయన పరిచర్యకి పంపిస్తుండేది మనం చూస్తున్నాము. 10장 6절에 보면은 잃어버린 양에게로 가라 이렇게 말씀하십니다. 10వ అధ్యాయం 6వ వాక్యముల నశించిన గొర్రెల యొద్దకు వెళ్ళండి. 7절에서는 회개하고 천국 복음을 전파하라고 말씀해 주고 있습니다. మూడవదిగా 7వ వచనంలో పరలోకము రాజ్యము సమీపించున్నది అని ప్రకటించండి. 8절에서는 죽은 자 한센 한후 귀신 들린 자에게 가서 병든 자를 위하여 기도하라 말씀하고 있습니다. 8వ వచనంలో రోగుల్ని స్వస్థపరచండి, చనిపోయిన వారిని లేపండి, కుష్ఠరోగుల్ని శుద్ధములుగా చేయండి, దయ్యములను వెళ్ళగొట్టండి. 10절에서는 두벌 옷 신이나 지팡이를 가지지 말라, 의식주 문제에 대해서 걱정하지 말라 이렇게 말씀합니다. ఆయన తర్వాత మీరు వెళ్ళేటప్పుడు 10వ వాక్యముల పనివాడు తన ఆహారముకొనుకు పాత్రుడు కాడ, మరియు మీరు వెళ్ళే గ్రామములో ప్రవేశించినప్పుడు అందులో ఎవడు ఎక్కడైనా విచారణ చేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళే వరకు అతని ఉంటేనే ఉండండి. 12절에서는 어느 집에 가든지 간에 평안을 빌라고 말씀해 주고 있습니다. మీరు ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఆ ఇంటికి మీరు ఆశీర్వాదంని దీవెననివ్వండి. 16절에 가가지고는 뱀같이 지혜롭게 우리 목사님들은 정말로 비둘기처럼 순결하게 주님의 사역을 감당하라고 말씀해 주고 있습니다. 16వ వాక్యముల గనుక పాముల వలె వివేకులను, పావురముల వలె నిష్కపటాలునై ఉండండి. 23절에서는 우리가 복음을 전하다 보면은 반드시 따라오는 게 있는데 그게 핍박입니다. 핍박을 두려워하지 말라고 말씀해 주고 있습니다. 23వ వచనంలో మనం సువార్త ప్రకటించాలి అంటే మనకి వచ్చేది చాలా హింసల గురించి ఆయన ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తున్నాడు. మిమ్మును హింసించుచున్నప్పుడు మరి యొక్క పట్టణముకు పారిపోండి, మనుష్య కుమారుడు వచ్చే వరకు మీరు ఇశ్రాయేల్ పట్టణములలో సంచారం చేసి ఉండరని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను. 26절에서는 두려워하지 말라 그랬어요. 두려워하자. 성경에는 365회나 나오고 있습니다. 26వ వచనంలో ఆయన ఇలా చెప్తున్నాడు, కాబట్టి మీరు వారికి భయపడకుండి అని 365 తోర్లు బైబిల్లో ఆయన చెప్పినాడు. 28절에는 사람을 두려워하지 말고 하나님을 두려워하라고 말씀해 주고 있습니다. 28వ వచనంలో మరియు అతను చెప్పేదనగా దేహమునే చంపువారికి భయపడుకుడి గాని ఆత్మ దేహమును కూడా నరకములో నశింప చేయగల వానికి మిక్కిలి భయపడుడి. 38절에는 십자가를 짊어지라. 우리 목사님들 모두가 어떤 십자가든지 십자가를 짊어지라고 말씀해 주고 있습니다. 38వ వచనంలో ఆయన ఇలా చెప్తున్నాడు, తన సిలువను ఎత్తికొని నన్ను వెంబడించిన వాడు నాకు పాత్రుడు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. 41절에서는 영접하라고 말씀해 주고 있습니다. 41వ వచనంలో ఆయన ఇలా చెప్తాడు, నీతిమంతుని చేర్చుకొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 42절에는 상이 나옵니다. 상을 잃지 않는다 그랬습니다. 42వ వచనంలో వాడు తన ఫలము పోగొట్టుకొనడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.
자, 이렇게 예수님은 12제자를 파송하면서 잃어버린 양으로 가라, 천국 복음 전파하라, 병든 자를 치료하라, 그다음 의식주 문제 걱정하지 말라, 평안을 빌라, 뱀같이 지혜로워하라, 핍박을 받아도 두려워하지 말라, 그리고 사람을 두려워하지 말고 하나님을 두려워하라, 그리고 십자가를 짊어지고 영접하고, 그리고 또한 상을 잃지 않는다라고 주님은 쫙 말씀해 주고 있습니다. ఇప్పుడు మత్తయి రాసిన సువార్తలో ఎన్నో వాక్యాలు నేను చెప్పాను. మీరు పగొట్టుకున్న గొర్రెల దగ్గరికి వెళ్ళండి, స్వస్థపరచండి, దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టండి, మీరు మారు మనసు పొందుకోండి, మీరు భయపడుకోండి, పాముల్లాగా వివేకులుగా పావురల్లాగా పరిశుద్ధముగా ఉండండి, మీరు వెళ్ళే ఇంటికి శుభముని పలకండి, మళ్ళీ మనుషులకి భయపడుకోండి, హింసలు మనకి వస్తావి, మీ సిలువని మీరు మోసుకోరండి, మీకు వచ్చే ఫలంని నేను మీకు ఇస్తానని ఎన్నో వాక్యాలు నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను 10వ అధ్యాయంలో. 오늘은 제가 쓴 1개월 말씀의 묵상 365일 말씀의 묵상을 한번 여러분들에게 강의하려고 합니다. 누가 쓴 책이요? 말씀의 묵상. 제가 쓴 말씀의 묵상 365일을 오늘은 강의하려고 합니다. 저자가 నేను 신봉수. పుస్తకమని రాసినాను. 365 దినాలు దేవుని వాక్యాలు ధ్యానములు అని నేను ఒక పుస్తకమును రాసినాను. ఆ పుస్తకం గురించి నేను చెప్తాను. 우리 인도에 있는 목사님들 정말로 반갑습니다. ఇంకో బైబిల్ కార్యాలు వచ్చిండే పాస్టర్లు మీ విషయంలో నాకెంతో సంతోషం ఉంది. 주 예수 그리스도의 은혜와 평강을 빕니다. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మళ్ళీ సమాధానం మీకు కలుగును గాక. 아멘. 임마누엘에서는 말씀의 묵상 365일을 매일매일 묵상의 말씀을 통하여 구원과 확신과 기쁨을 얻으시고 승리하는 그리스도인이 살아가기를 바랍니다. మనమందరూ 365 రోజులు కూడా దేవుని వాక్యాలను ధ్యానం చేస్తాము. ఆ ధ్యానంలో దేవుని కృపని, దేవుని ఆశీర్వాదాలని పొందుకొనే ఒక మంచి సేవకులుగా మనము ఆయన పని చేస్తాము. 본 책에는 하나님의 사랑과 축복이 본 말씀의 묵상 교재는 신앙 경력이 얼마 되지 않은 초신자와 오랜 신앙 경력을 가진 모든 분들에게 유익합니다. ఈ 365 రోజులు కూడా మనం దేవుని వాక్యాలని ధ్యానం చేసేటప్పుడు దేవుని కృపని మనం ఎక్కువగా తెలుసుకుంటాము. ఆయన రహస్యాల్ని మనం ఎక్కువగా నేర్చుకుంటాము. మళ్ళీ ఆయనలో మనం మంచిగా ఇంకా వృద్ధి పొందుకుంటాము. 복음의 말씀과 함께 그리스도인으로서 꼭 필요한 자기 반성을 하면서 아름다운 그리스도의 삶에 조금이나마 보탬이 되고 도움이 되기를 바라면서 글을 썼습니다. మళ్ళీ మన క్రైస్తవ జీవితంకి అది చాలా సహాయం పడుతుంది. ఆయన సువార్త తెలుసుకునేదానికి, ఆయన సువార్త ప్రకటించడానికి కూడా మనకి ఎంతో ఎక్కువగా సహాయం అవుతుంది. 아름다운 가정과 개인에게 유익한 시간이 되시기를 바랍니다. తర్వాత ఈ 365 రోజుల ధ్యానాలు మీ కుటుంబానికి, మీకి మంచి సమృద్ధిని కలుగచేస్తావి. 임마누엘 교회 담임 목사 신봉수. ఇమ్మానుయేల్ సంఘము పెద్ద రెవరెంట్ షింబోంగ్సు పాస్టర్ గారు రాసినారు ఆ పుస్తకమని. 말씀의 묵상 1월 달에 1일 날 여호와여 오직 주께 내가 부르짖어 싸우니 아침에 나의 기도가 주의 앞에 달하리이다 그랬습니다. జనవరి 1వ దినం ఇలా ధ్యానం చేశాను. యెహోవా అనే నేను నా ప్రార్థనలో నిన్ను పిలుస్తున్నాను, నా ప్రార్థనకి నువ్వు సదుత్తరం ఇచ్చి నడిపించు ప్రభువా అని ప్రార్థన. 이 일에는 아침에는 말씀, 아침에는 찬송, 아침에는 우리의 소원에 대하여서 말씀해 주고 있습니다. రెండో దినము దేవుని ధ్యానంలో దేవుని స్తుతించే దాని గురించి, దేవుని ఆరాధించే దాని గురించి, దేవుని మహిమపరిచే దాని గురించి రెండో దినం మాట్లాడాను. 3일에는 사람의 제일 되는 목적은 하나님께 영광 돌리고 영원토록 즐거워하는 것에 대해서 말씀해 주고 있습니다. మూడో దినము జనవరి 3వ తేదీ దేవుని మహిమపరిచి ఆ దేవుని కోసం బతికే కార్యం గురించి నేను ధ్యానం చేశాను, చెప్పినాను. 4일에는 늘 찬송하는 마음이 있어야 한다라고 말씀해 주고 있습니다. 4వ దినము ప్రతిరోజు మీరు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి అనే వాక్యము ఆ పుస్తకంలో ఉంది. 5일에는
지혜로운 삶과 슬기로운 삶을 살게 하소서라고 말씀해 주고 있습니다. ఐదవదిగా ఒక వివేకమగలమైన జీవితముని ఎలా జీవించాలి అని ఆ పుస్తకంలో పాఠం ఉన్నది. 6일에는 영혼을 위한 열심과 믿음의 분량에 충만하게 하소서 기록되어 있습니다. ఆరోదిగా ఆత్మల గురించి మనం ఎంతగా బాధపడుతున్నాము అనే దాని గురించి ఆత్మ విషయం గురించి ఆరోదిగా ఉన్నది. 7일에는 내가 변화받고 내가 고침받고 내가 능력받자라고 말씀해 주고 있습니다. ఏడవదిగా మనము మారు మనసు పొందుకుందాము, మనము మారదాము అనే వాక్యం ఉన్నది. 8일에는 인간에게 가장 귀한 것은 나에게 있어서 가장 귀한 것은 생명이라고 말씀해 주고 있습니다. తర్వాత మనిషికి అమూల్యమైన కార్యాలు ఏదేది ఉన్నవి అన్ని కార్యాలని మీరు నాకు ఇవ్వండి అని ఒక పాఠం ఉన్నది. 9일에는 공고한 날에는 생각하라라고 말씀해 주고 있습니다. 9వ దినములో దేవుని కార్యాల గురించి ఆలోచించండి అని ఉన్నది. 10일에는 이사야 34장 16절 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하였고 그의 신이 이것들을 모으셨음이라고 말씀해 주고 있습니다. 10వ దినము యెషయా 34 10వ వాక్యంలో రాయబడిన వాక్యముని ధ్యానం చేసినట్లు ఆ పుస్తకంలో రాయబడినది. 11일에는 하나님보다 더 사랑하는 것은 모두 빼앗긴다고 말씀해 주고 있습니다. 뭐야? 하나님보다 더 자랑하는 것, 하나님보다 더 우상 같은 거는 다 빼앗긴다라고 말씀해 주고 있습니다. 11వ దినములో దేవుని విరుద్ధముగా మనము ఏ పని చేయకుండా ఆయన్ని మనం ప్రేమించాలి అన్నది ఉంది. 12일에는 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라고 말씀해 주고 있습니다. 12వ పాఠము 12వదిగా భయపడొద్దు, నువ్వు దిగులు పడొద్దు, ఈ లోకంలో నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను, నా కుడివైపు చేతిలో నిన్ను నేను పెట్టుకొని నేను కాపాడుతాను అని ఉన్నది. 13일에는 영역과 실력과 강력이 있어야 된다고 말씀해 주고 있습니다. 13వ వాక్యంలో మనము దేవునిలో ఎలా ఉండాలి, ఎలా మనము ఆయన పరిచర్య చేయాలి, ఎలా జనాలకి పరిచర్య చేయాలి అనే దాని గురించి ఉంది. 14일에는 말을 조심해야 된다라고 말씀해 주고 있습니다. 14వదిగా మనం ఎలా మాట్లాడాలి, మాట్లాడేటప్పుడు నీ మాటలు వివేకంగా ఉన్ని ఎచ్చరముగా ఉండు నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు అన్నది ఉంది. 15일에는 큰 교회와 작은 교회를 깊이 생각하라고 말씀해 주고 있습니다. 15వ రోజు పెద్ద సంఘముని చిన్న సంఘం గురించి లోతుగా ఆలోచించు అని ఉన్నది. 16일에는 일어나라 빛을 발하라고 말씀해 주고 있습니다. 16వ దినము లేవు ప్రకాశము నీ పైన వచ్చింది అనే వాక్యం ఉన్నది. 17일에는 하나님께서 기뻐하셨다는 뜻으로 헵시바라는 단어가 나옵니다. 16వదిగా దేవుని మనం ఎలా మెచ్చించాలి అనే దాని గురించి ఉంది. 18일에는 살아계신 하나님께 늘 감사하라고 말씀해 주고 있습니다. 18వ పాఠంలో దేవునికి ఎప్పుడు ఎలా కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి అని ఉంది. 19일에는 자기 자신들을 스스로 돌아보라고 말씀해 주고 있습니다. 19వ పాఠంలో మిమ్ముని మీరు పరీక్షించుకోండి, మీరు ఎలా దేవునిలో ఉండారు అనే పాఠం ఉన్నది. 20일에는 술을 먹는다든가 부정한 섹스를 한다든가 돈을 너무 사랑한다든가 교만하게 되면은 사망과 파멸이라고 기록되어 있습니다. 15వదిగా నువ్వు వ్యభిచారం చేస్తే, డబ్బుని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే నీకు మరణము కలుగుతుంది అనే 16వ పాఠం ఉన్నది. 21일에는 믿음과 소망과 사랑 이것은 바로 우리 인간에게 있어서 희망과 용기와 비전을 준다고 말씀해 주고 있습니다. 21వదిగా నీకు నమ్మకము, నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి అనే దాని గురించి ఉంది. 22일에는 하나님의 명령을 받은 자는 분명한 소명 의식을 가지고 살아가야 된다고 말씀해 주고 있습니다. 22వదిగా దేవుని ఆజ్ఞలకి విధేయులయ్యేవాడు దేవుని
దీవెనలు పొందుకుంటాడని ఉన్నది. 23일에는 은행에 일치한 마음과 부드러운 마음을 가져야 된다고 말씀해 주고 있습니다. 24వదిగా మీరు ఒక మంచి మనసుని మీరు పొందుకోవాలి అని ఉన్నది. 24일에는 하나님께서 우리가 기도하게 되면은 하나님의 결제의 신앙을 가져야 된다고 말씀해 주고 있습니다. 24వ పాఠము మీరు దేవునితో ప్రార్థన చేయాలి అంటే ఒక మంచి మనసుతో ప్రార్థన చేయాలి అని ఉంది. 25일에는 희망이 없는 가정, 희망이 없는 교회, 희망이 없는 민족은 망한다라고 말씀해 주고 있습니다. 25వ పాఠము 25వ రోజు నిరీక్షణ లేకుండా కుటుంబము, నిరీక్షణ లేకుండా సంఘము కూలిపోతుంది అనే దాని గురించి ఉంది. 26일에는 기도 안 해도 안 하도 성공하고 돈 벌고 건강하다고 하면은 그러나 그것은 오래 못 간다라고 말씀해 주고 있습니다. 26వ పాఠము నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా నువ్వు ఎక్కువగా డబ్బు సంపాదించి నువ్వు మంచిగా బ్రతికినా అది చాలా రోజులు నీ దగ్గర ఉండదు, అది పడిపోతుంది అని 26వ పాఠం ఉంది. 27일은 기도를 많이 하고 돈을 벌고 기도를 많이 하고 성공하고 기도를 많이 하고 부자 되고 기도 많이 하고 건강한 사람은 오래 간다라고 말씀해 주고 있습니다. 27వ పాఠము ప్రార్థన చేసి నువ్వు ఎక్కువగా డబ్బు సంపాదన చేసి ప్రార్థన చేసి నువ్వు మంచి పని చేసి ప్రార్థన చేసి నీ జీవితంలో బాగుంటే అది నిత్యము నీకు సొంతంగా ఉంటుంది అని 27వ పాఠం ఉన్నది. 28일에는 기도 생활 실패하게 되면은 기도 생활 성공을 모든 것이 실패와 성공은 바로 기도에 있다라고 말씀해 주고 있습니다. 28వ పాఠంలో నువ్వు ప్రార్థన కరెక్ట్ గా చేస్తే నీకు విజయం కలుగుతుంది అని ఉన్నది. 29일에는 어느 대통령께서 한국 교회가 회개해야 된다고 말씀해 주고 있습니다. 29వ పాఠము కొరియా సంఘము మారు మనసు పొందుకోవాలి అనే దాని గురించి ఉంది. 이것은 국가조창기도회 95년도 3월 21일에 김 대통령께서 말씀하셨습니다. ఆ రోజు కిమ్ అనే ఒక మా దేశము ప్రధానమంత్రి గారు ఈ వాక్యం ప్రకటించారు. అందుకని ఆ వాక్యంని ఆ రోజు మేము కూడా ధ్యానం చేస్తాము, మారు మనసు పొందుకోండి, మారండి అని. 30일에는 철없는 아이는 부모님의 심정을 모른다 그랬습니다. ఉగాయ 철없는 사람. 철없는 사람은 부모님을 모른다. 심정을 모른다. 마음을 모른다. 30వ దినములో ఉండేది యవనస్తులు అహంకారం ఉండేవాళ్ళు, జ్ఞానం లేకుండా వాళ్ళు తన తల్లిదండ్రుల మాటలకి అవిధేయులు అవుతారు అన్నది. 31일은 하나님 앞에서 철저히 순종할 때 신명기 28장 1절에서 14절의 축복을 받는다라고 말씀해 주고 있습니다. 31వ దినము 31వ తేదీ 1వ నెల 31వ తేదీ ద్వితీయోపదేశం కాండంలో ఉండేది. దేవునికి మీరు ఇదేలైతే మీరు పొందుకునే ఆశీర్వాదాల గురించి ఉంది ఆ పుస్తకంలో. 저는 1월달 페이지를 소개했습니다. ఇప్పుడు నేను జనవరిలో ఆ పుస్తకంలో నేను ఏమేమి రాసినాను ప్రతిరోజు అనేదాన్ని 31 రోజు వరకు చెప్పినాను. 시간 관계상 2월달 말씀의 묵상은 다음에 하는 걸로 하겠습니다. మళ్ళీ 2వ నెలది నెక్స్ట్ నేను ఈ యొక్క జింకో మీటింగ్ వచ్చినాడు అప్పుడు చెప్తాను 2వ నెల ఏముంది అని. 오늘은 우리가 예배 시간이 아니기 때문에 제가 하모니카로 한번 여러분들에게 대한민국의 아리랑을 부르겠습니다. నా దగ్గర హార్మోనికా ఉంది. హార్మోనికాలో ఆరిరాంగ్ అనే ఒక కొరియా దేశం పాటని నేను పాడతాను. 소리가 안 나네요. 네? 소리가 안 나와요. 소리 나요? 안 나옵니다. 아, 소리가 안 나오는군요. 그러면은 안 나옵니다. 안 들려요. 소리가 안 나옵니다. 나와లేదు. 네, 소리가 안 나와요. 아, 소리가 이게 다 하지 말라는 겁니다. 자, 그러면은 ఫోన్ రాలేదంటే నువ్వు పాడొద్దు అని చెప్తా ఉంది. అది 여러분들에게 అందుకే సౌండ్ 말씀드리겠습니다. వస్తలేదు. 자, 우리 목사님들 건강하셔야 됩니다. 할렐루야. పాస్టర్లైన మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. హల్లెలూయా. 네. హల్లెలూయా. 정말로
아멘. 건강하기 위해서는 여러분들이 하나님의 말씀을 잘 먹어야 됩니다. 신구약을 잘 먹어야 돼. 약을 잘 먹어야 돼. మీరు మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి భోజనము తినాలి. 말씀 잘 먹는 우리 목사님들 되시기를 바랍니다. ఆత్మీకమైన జీవితంలో మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలంటే దేవుని వాక్యాలని మంచిగా మీరు తినాలి. 우리 목사님들이 거룩하기 위해서는 또 기도해야 됩니다. తర్వాత పాస్టర్లైన మనం పరిశుద్ధంగా ఉండేదాని కొరకే ప్రార్థించాలి. 우리 영혼이 잘 살기 위해서는 말씀을 먹고 기도하고 또 하나님의 나라 갔을 때 우리는 찬양하게 됩니다. మనం మంచిగా వెదగాలి అంటే దేవుని కోసరం దేవునిలో మనం ఎదగాలంటే దేవునితో మంచిగా ప్రార్థించాలి. 오늘도 바깥에 나가가지고 이제 한 생명의 영혼을 위하여 전도해야 됩니다. అంత మాత్రమే కాదు, మనం బయటికి ఈ రోజు వెళ్తే సువార్తలు ప్రకటించాలి. 말씀은 육신적으로 음식 먹는 거하고 똑같습니다. వాక్యము మనము దేవునితో ఆహారం తినేలాగా మనం మంచిగా తినాలి. 기도는 공기를 마시는 거하고 똑같습니다. ప్రార్థన అంటే ఊపిరాడేలాగా ఉండాలి. 우리 육신도 음식을 잘 먹어야 되고 또 좋은 공기를 많이 마셔야 됩니다. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచిగా నువ్వు ఊపిరాడాలి, మంచి భోజనం తినాలి, 좋은 물도 마셔야 됩니다. మంచి నీళ్లు తాగాలి. 저는 물 마시는 걸 갖다가 찬양한다 생각합니다. నేను నీళ్లు తాగేటప్పుడు కూడా దేవుని స్తుతిస్తుంటాను. 그래서 또 이제 전도를 할 때 전도하는 걸 갖다가 우리는 육신적으로 운동을 한다 생각합니다. మనము సువార్త ప్రకటిస్తే ఎట్లుంటుందంటే ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్లు ఉంటుంది. 우리 인간에게 있어서 가장 귀중한 것은 생명인 줄 믿습니다. సో మనమందరూ నిత్య జీవం కొరకే ఎదురు చూసి నిత్య జీవం కొరకే ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాము. 내가 생명을 가지고 있을 때 우리는 사랑할 수 있습니다. మనం ఆ నిత్య జీవము మనలో ఉంటే మన మిత్రుల్ని మనం ప్రేమించవచ్చును. 생명을 존재할 때 우리는 무엇인가 정보를 배우고 성경 공부를 하고 기도를 하고 그리고 또한 음식도 먹고 전도도 하고 생명을 가지고 있을 때 모든 것을 할 수 있습니다. మనము నిత్య జీవం పొందుకొని మంచిగా మనము సువార్తలు ప్రకటించి దేవుని కొరకే ఉండాలి. 생명을 가지고 우리는 잘 배워야 됩니다. నిత్య జీవం కొరకే మంచిగా మనం నేర్చుకోవాలి దేవుని వాక్యాలని. 생명을 가지고 감동도 줘야 됩니다. దేవుని వాక్యాల ద్వారా మన మిత్రులకి ప్రేరేపణ కలిగించాలి. 감동을 받게 되면은 성도들이 감동을 받게 되면은 감격하게 되고 감격하다 보면 감사가 나옵니다. మనము జనాలకి ఒక మంచి ప్రేరేపణ వచ్చినట్లు మనం చేయాలి. ఒక మంచి ప్రేరేపణమైన ఒక జీవితం జీవించాలి. 우리 인도 목사님들 중에서 오히려 지금 현재 한 명이 뭔가 감동이 되고 뭔가 마음속에서 막 찬양을 하고 싶고 뭔가 스피치를 하고 싶고 한다면은 한 분이 나와서 한 3분 동안 했으면 좋겠습니다. 뭐가 해야 돼요? 그 찬양하고 찬양을 하든 한 말씀을 하든 스피치를 하든 어떤 말씀을 했으면 좋겠습니다. ఇప్పుడు ఎవరైనా మీలో ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మీకు ఏదైనా ప్రేరేపణ కలిగితే 3 నిమిషాలు మీరు మాట్లాడవచ్చును. లేకపోతే నేను ఒక పాట పాడతాను అంటే మీరు ఒక పాట పాడవచ్చును. ఒక 3 నిమిషాలు ఎవరికైనా ఒకరికి టైం ఇస్తాను. ఎవరైనా మాట్లాడేట్లుంటే మాట్లాడండి, పాట పాడేట్లుంటే పాట పాడండి. 우리 목사님들은 어떻게 건강 관리를 하는지 또 듣고 싶습니다. మీరు ఎలా ఆత్మికమైన ఆరోగ్యంగా మీరు పనిచేస్తున్నారు అనేది వినేదానికి ఇష్టపడతాను. సామెతల గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 7వ వచనం. సామెతలు 10:7. చామోన్ షిప్చాంగ్ చిల్చోలి మీద. 잠언 10장 네. 한번 నీతిమంతుని 잠비아 목사님께서 నీతిమంతుని జ్ఞాపకం చేసుకొనుట ఆశీర్వాదకరమగును. ఆమేన్. అయితే నీతిమంతుడు అంటే మామూలుగా మనము ఈ లోకంలో ఉన్న దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలు అనుకుంటాం. వాస్తవానికి లెంట డేస్ లో మరి చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సంఘాలు మరి లెంట డేస్ ని పాటిస్తారు. అయితే ఈ లెంట డేస్ లో మరి నీతిమంతుడు అంటే ఎవరో చనిపోయినటువంటి భక్తులను వాళ్ళను కాదు, కానీ లేఖనం సెలవిస్తా ఉన్నది ఏమనంటే నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడైనను లేడని. అన్నా చెప్పండి, నేను తెలుగులో ప్రసంగం చేసేస్తాను. 자, 우리
우리 저 잠비아 목사님께서 통역을 한국말로 좀 해주시면 감사하겠습니다. 이 질줄에 이런 말씀이 있습니다. 의인을 기념할 때는 진장 악언이와 악인의 이름은 쏟게 되느니라. 요즘은 40일 기도가 지금 하고 있어요. 교회에서 예수님이 네. 십자가에서 돌아가신 날 굿 프라이데이 끝까지. 그래서 여기는 의인은 이 세상에 하나도 없고 지금은 예수님이 우리를 위해서 십자가 위에서 돌아가시고 우리를 의인을 만들었습니다. 그래서 이 40일 동안 우리를 의인은 만들었었던 예수님을 우리가 계속 깊이 생각합시다. యేసు ప్రభు అన్నారు యేసు ప్రభు అన్నారు లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో లూకాసు వార్త అది సామెతల్లో సొలొమోను మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు వారు స్పష్టంగా చెప్పారు. లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయం 19వ వచనం. ఆయన పిమ్మట ఆయన ఒక రొట్టె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి వారికి ఇచ్చి ఇది మీ కొరకు ఇవ్వబడుచున్న నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకు దీన్ని చేయండి. అంటే యేసు ప్రభు వారు కూడా చెప్పారు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని. నీతిమంతుడు అంటే ఎవరంటే యేసయ్యను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అది మనకు ఆశీర్వాదం. 누가복음 22장 19절 또 덕을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 인가하여 나를 기념하라 하시고 아까 잠언에도 의인을 기념하라고 이제 누가복음에서도 예수님이 저를 기념하라 이렇게 했기 때문에 이 40일 동안 우리가 예수님을 기념하고 생각하고 깊이 십자가를 생각합시다. ఆమేన్. 아멘. అలాగే ఈ విషయాన్ని అపోస్తులు చాలా తీవ్రంగా తీసుకున్నారు. అంటే యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి అపోస్తుల కార్యం 2వ అధ్యాయము 41వ వచనంలో పేతురు గారు సువార్త చెప్పారు. 3000 మంది విశ్వసించారు, బాప్తిసం పొందారు. వాళ్ళు 42వ వచనంలో ఏం చేశారు? అపోస్తుల బోధ యందు సహవాసమందు రొట్టె విరుచుట యందు ప్రార్థన చేయటం ఎడతెక్కున్నారు. అంటే రొట్టె విరుచుటే విషయంలో కూడా ఎడతెగక ఉన్నారు. అంటే ప్రభుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. 우리 사도들이 예수님이 전국에 나가셨잖아. 그때부터 예수님을 계속 기념하고 예수님 십자가를 깊이 생각했습니다. 많은 사도들이 사도행전에 보면 많은 사도들이 그렇게 많은 기념을 했습니다. అది ఏదో 네. వారానికి ఒకసారి చేయలేదు. 46వ వచనం చూస్తే కేవలము దేవాలయంలోనే కాదు, అక్కడ 46వ వచనంలో ఉంది, మరియు వారు ఏక మనస్కులై ప్రతి దినము దేవాలయములో తప్పక కూడుకొనుచు ఇంటింట రొట్టె విరుచుచు దేవుని స్తుతించుచు ప్రజలందరి వలన దయ పొందినై. అంటే దేవాలయంలో కూడుకున్నారు, ఇంటింట కూడుకొని అనుదినం చేశారు. అంటే నీతిమంతుడైన యేసు క్రీస్తుని వారు అంతగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు కాబట్టే ఆది అపోస్తల దినాల్లో అంత గొప్ప ఉజ్జీవము ఆశీర్వాదం వచ్చింది. ఆమేన్. 그 사도들이 아멘. 매일매일 예수님을 기념했다고 생각하고 십자가를 생각하고 십자가 위에서 예수 그리스도를 위해서 복음도 전하고 기도도 하고 말씀도 전했습니다. 그런 식으로 우리도 매일매일 십자가를 생각합시다. 매일매일 말씀을 묵상하고 기도하고 전도합시다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 역으로 우리 감사합니다. 한국에 있는 많은 목사님들 또 성도들이 우리 목사님을 통해 가지고 또 은혜의 시간이 된 줄 믿습니다. సో ఇక్కడ వచ్చిండే ప్రతి ఒక్కొక్కరికి కూడా మీరు చెప్పిన మాటల వలన మంచి దేవుని కృప పొందుకోయినారని నమ్ముతున్నాను. 자, 오늘 마지막으로 이제 말씀을 하고 마치겠습니다. ఈరోజు చివరికి ఇంక 2 మాటలు చెప్పి నేను ఈ రోజు ముగిస్తాను. 우리 목사님들의 영향력은 대단합니다. మనుషుల దేవుని సేవకులైన మనము చేసే పనులు చాలా గొప్పగా ఉన్నవి. 하나님께서는 우리 목사님들의 비전과 진정성을 보면서 교회를 성장시켜 줍니다. దేవుని సేవకులైన మనము మన సంఘములో ఒక
ఒక ఒక మంచి ఆలోచన పెట్టుకొని ఆ ఆలోచనకి మంచిగా మనము పరిచర్య చేయాలి. 우리 목사님들은 강한 리더십을 가지고 또 때에 따라서는 자기 절제를 하면서 하나님 앞에 나아가야 됩니다. పాస్టర్లైన మనము ఒక మంచి లీడర్‌షిప్ పొందుకోవాలి. ఒక మంచి లీడర్‌షిప్ మనం పెట్టుకోవాలి. 복음을 전할 수 있는 타이밍과 그리고 또한 팀워크의 조직을 해서 여러분들이 하나님께 반드시 쓰임 받는 그러한 여러분들이 될 줄 믿습니다. మనము దేవుని వాక్యాలను మంచిగా ప్రకటించి దేవుని మెచ్చించే కార్యాలు మనం చేయాలి. 많은 사람들의 영혼을 타이밍을 놓쳐서는 안 됩니다. మనం సమయంని వ్యర్థంగా పోగొట్టుకోకూడదు. 그래서 우리 목사님들은 올바른 태도를 가지고 항상 우선순위를 우리가 하나님께 영광 돌리는데 우선순위를 둬야 됩니다. సో అందుకని మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడు దేవుని మహిమపరిచే ఒక జీవితంని జీవించాలి. 목사님과 목사님과의 관계를 잘하고 성도들과의 관계도 잘해야 될 줄 믿습니다. పాస్టర్లైన మనము ఎప్పుడు పాస్టర్లకి ఒక మంచి ప్రేరేపణ కలిగిన జీవితం జీవించాలి. 하나님께서 여러분들에게 목사의 책임을 주셨고 또 책임감을 가지고 사역을 잘해야 될 줄 믿습니다. దేవుడు మనకి ఒక పాస్టర్లు అయ్యేదానికి ఒక మంచి జ్ఞానముని దేవుడు ఒక భారంని దేవుడు ఇచ్చినాడు. 우리 벤자민 목사님을 통해서 이렇게 소통하는 커뮤니케이션 할 수 있는 귀한 시간이 되어서 감사합니다. ఇలా బెంజమిన్ పాస్టర్ ద్వారా నేను మీతో మాట్లాడేదానికి దేవుడు సహాయం చేసినాడు. దేవునికి కృతజ్ఞతలు. 여러분들 교회 나오는 성도들을 여러분의 제자로 만들지 말고 예수 그리스도의 제자로 만드시기를 주의 이름으로 축원합니다. మీ సంఘానికి వచ్చే వాళ్ళని మీ శిష్యులుగా మార్చొద్దండి. యేసు ప్రభుకి శిష్యులుగా మార్చండి. 리더 위에 리더를 키울 수 있는 그러한 우리 목사님들 되기를 원합니다. లీడర్లైన మనము ఇంకా మంచి లీడర్లని మన సంఘంలో మనము తయారు చేస్తాము. 우리 대한민국에 작은 회사가 하나가 있습니다. కొరియా దేశంలో ఒక చిన్న కంపెనీ ఒకటి ఉంది. 그 작은 회사의 사원이 영혼을 소중히 여기며 생각을 경영한답니다. ఆ చిన్న కంపెనీలో ఒక మోటో ఉంది ఏమంటే నశించుతుండే ఆత్మల్ని మీరు రక్షించండి అని. 그 작은 회사의 사원이 믿음에 굳게 서며 겸손히 섬긴다라는 그 작은 회사의 사원이 너무나도 아름답습니다. ఆ ఒక్క కంపెనీలో మోటో ఉంది, మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకుంటే మీరు దేవుని 영혼을 దీవెనలు 소중히 పొందుకుంటారని. 영혼을 소중히 여기며 생각을 경영하고 믿음에 굳게 서서 겸손히 섬긴다는 이 사원이 너무 아름답습니다. మీరు నశించుతున్న ఆత్మల గురించి మీరు ఆలోచిస్తే మంచి ఆలోచన మీకు వస్తుంది. మన దేశం గురించి మీరు దానికి మీరు మీ దేశానికి మీరు విశ్వాసంగా ఉంటే మీకు దేవుడు మంచి దీవెనలు ఇస్తాడు. 우리 인도의 목사님들에게 하나님께서 맡겨준 영혼을 소중히 여기고 그리고 또한 여러분들의 생각의 경영이 하나님께 상달되어서 응답받는 역사가 있기를 바랍니다. ఇండియాలో ఉండే పాస్టర్లైన మీరు దేవుని కోసరం మీరు మంచిగా జీవించండి. దేవుని రాజ్యం కొరకై మీరు బతకండి. 우리 목사님들이 믿음에 굳게 서야지 흔들리면 안 됩니다. పాస్టర్లైన మనము నమ్మకములా దృఢంగా ఉండాలి. మనము నమ్మకమని పగొట్టుకోకూడదు. 겸손히 섬겨서 우리 하나님 나라에 갔을 때 주님으로부터 칭찬받는 역사가 있기를 주 이름으로 축원합니다. మనం తగ్గించుకుందాము, దేవుని మహిమపరుస్తాము. పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మంచి దీవెనని మనం పొందుకుందాము. 우리 바부 목사님께서 우리 축도하고 마치겠습니다. బాబు పాస్టర్ గారు ఇప్పుడు ఒక బెనిడిక్షన్ ఇచ్చి ఈ రోజు ప్రార్థనని ముగిస్తారు. 기도하겠습니다. 축도. ఆశీర్వాదం ప్రార్థన చేసి అయ్యా. చేయండి. మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి యేసయ్యా, మీకు స్తోత్రాలు, వందనాలు. దేవా, ఇదిగో నాయన 2024 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల 20వ తారీఖున దేవా ఇదిగో ఈ రీతిగా మీ సన్నిధిలో దేవా ఇదిగో నాయన ప్రతి మంగళవారం కూడుకొని దేవా సహవాసం కలిగి నీ మాటల చేత నీ వాక్యం చేత ఆదరించబడి కృపనిచ్చినందుకు స్తోత్రాలు, వందనాలు. దేవా, నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, మా అందరి కోసం, సర్వలోక ప్రజల పాప పరిహారం కోసం పరలోకాన్ని విడిచి భూలోకానికి వచ్చి 33.5 సంవత్సరాలు జీవించి రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి మరణించి 3వ దినం తిరిగి లేచి మమ్మల్ని పాపం నుండి శాపం నుండి అంధకార సంబంధమైన అధికారాన్ని విడిపించి మీ రాజ్య వారసులుగా చేసుకుని నీ స్వాస్థ్యంగా మమ్మల్ని చేసుకున్నందుకు స్తోత్రాలు. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయం 3వ వచనములో
లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన నిమిత్తము మన పాప నిమిత్తం చనిపోయెను, మృతి పొందెను, సమాధి చేయబడెను, లేఖనం ప్రకారం మూడో దినం తిరిగి లేచెను. దేవా ఇదిగో నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా మాకు ఆశీర్వాదమని అదే కార్యం అపోస్తుల కార్యంలో నాయన ఇదిగో వారు తీవ్రంగా చేశారు, అనుదినం చేశారు, దేవాలయంలో చేశారు, ఇంటింట చేశారు. మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు అయ్యా. ఇదిగో తను నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు అయ్యా ఇదిగో కూడి ఉన్న మా అందరి మీద, మా కుటుంబాల మీద, సంఘాల మీద, మా ప్రాంతాల మీద కుమ్మరించి దీవించుమని అదే నీతిమంతుడైన యేసయ్య మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకునే లోకానికి సువార్త ప్రకటిస్తుండగా సువార్తలో ఉన్నటువంటి ఫలమును, ఆశీర్వాదమును, ఉజ్జీవమును మా ప్రాంతాల మీద, మా రాష్ట్రం మీద, మా దేశాల మీద కుమ్మరించి దీవించుమని అడుగుతూ నాయన ఇదిగో దైవజనుడు గత సంవత్సరం చేసిన 365 రోజుల ప్రసంగాలను దేవా ఇదిగో తను జ్ఞాపకం పెట్టుకొని అవి మళ్ళా నైనా మాకు ఒక మోడల్ గా మీరు వినిపించినందుకు స్తోత్రాలు. ఆ రీతిగా మేము కూడా సిద్ధపడి మేము ముందుకెళ్లే భాగ్యం దయచేసి దీవించుమని, మా ఆరోగ్యాలను కాపాడుకుంటూ మీ సేవను నమ్మకంగా చేసే భాగ్యం సేవకులమైన మాకందరికీ ప్రసాదించి ఆశీర్వదించుమని యేసు నామమును స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. 아멘. 감사합니다. 목사님. ఇస్తారా? మన పరమ తండ్రి అయిన 감사합니다. దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసం కూడిన మనకును లోకంలో పరిశుద్ధులకు, ఇశ్రాయేల్ అందరికీ, అలాగే జూమ్ మీటింగ్ లో పాల్పంపులు పొందిన దైవ సేవకులకు, కుటుంబాలకు, సంఘాలకు, వాక్యం చెప్తున్న దైవ సేవకులకు, ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్న దైవజనునికి, అలాగే మరి జైల్లో ఉన్నటువంటి విడుదల పొందుకొనబోతున్నటువంటి యూచోంగ్ మై గారికి, కుటుంబానికి త్రియేక దేవుడు తోడుగా ఉండి పరలోక భూలోక ఆశీర్వాదాలతో నింపి అంత్యకాల ఉద్యమంలో వాడుకొని తన రాకడ సిద్ధపరిచి ఎత్తుకొని వెళ్ళును గాక. ఆమేన్. 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 థ్యాంక్ యూ 감사합니다. Thank you, Pastor. 감사합니다, 목사님. 네, Thank you for your 감사합니다. Oh, thank opportunity. you for a very good, nice message. Welcome, welcome. 감사합니다, 목사님. 여기 손님이 많이 와서 저는 남아공화국 선교사님과 그다음에 몽골 선교사님이 오셔서 저는 끝까지 기도에 못 참여하고 나가겠습니다. కంసామిదా. సో ఈ రోజు కూడా అటెండ్ అయినా మీకు అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. మన పాస్టర్ గారిది ఇంకా